Institute of Mathematical Foundations, Siddipet, an online and offline coaching center for Sainik and Navodaya entrance examinations. We also offers Maths and Science Foundations for class 2 to 6. Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed 51 intelligence classes. Now we are at what 52 intelligence class. That 52 intelligence classes belongs to what clocks. 51 కూడా క్లాక్స్ మీద డిస్కస్ చేసాము, 52 కూడా క్లాక్స్ మీద. అయితే మనకు ఈ క్లాక్స్ మీద ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబడే ప్రాబ్లమ్స్ మనకు అర్థం కావాలి అని అంటే ఒక 4-5 పాయింట్స్ కెప్ట్ యువర్ మైండ్. So that is what watch is present in a circle, watch dial is present in a circle. So in circle total degrees are how many are present? 360 degrees are present. This 360 degrees are present what divided into 12 equal parts. 12 equal parts, that means what? Hours. 12 equal parts ante hours. 12 equal parts means what? So 360 divided by 12 is equal to what? 30 degrees. Each hour what belongs to what? 30 degrees. It is divided into what? 60 equal parts. 60 equal parts lo minutes ga divide chesinappudu, so that's why 360 divided by 60 is equal to what? 6 degrees. 360 divided by 60 is equal to what? 6 degrees. 6 degrees. So that means what? In 1 minute, in 1 minute of time, in 1 minute of time, so second hours covers how much angle? 360 degrees. Then 1 minute time lo second hand మొత్తం కంప్లీట్ గా రొటేట్ అవుతుంది కదా, so that's why 360 degrees. So minutes hand covers is how many degrees? Minutes hand covers 6 degrees. Minutes hand covers how many degrees? 6 degrees. Hours hand covers how many degrees? Half degree. We know ఇది ఎట్లా డెరైవ్ చేసినాం అనేది ముందు క్లాస్లో చూసినాం. ఈ పాయింట్ని ఒకదాన్ని ఈ పాయింట్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇందులో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్గా చేస్తాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము, ఆ తర్వాత ప్రిన్సిపల్ బేస్డ్ చేద్దాము. ప్రిన్సిపల్ బేస్డ్ ఏమీ లేకుండా షార్ట్ కట్లో విత్ ఇన్ 30 సెకండ్స్లో ఆన్సర్ ఎట్లా చేయాలని చెప్దాము. ఆ తర్వాత లాస్ట్లో అసలు ప్రాబ్లమే చేయకుండా ఆన్సర్ ఎట్లా చెప్పాలి విత్ ఇన్ 1 సెకండ్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ let I am taking this relative angle. రిలేటివ్ యాంగిల్ అంటే ఏందిరా? తెలుగులో ఏమంటారు? సాపేక్ష కోణము అంటారు. రిలేటివ్ యాంగిల్ ఏమంటారు తెలుగులో? సాపేక్ష కోణము అంటారు. రిలేటివ్ యాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సాపేక్ష కోణము అని మనము అనడం జరుగుతుంది. అంటే ఏంది రిలేటివ్ యాంగిల్ అని అంటే? సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హవర్స్ హ్యాండ్ అండ్ మినిట్స్ హ్యాండ్. మినిట్స్ హ్యాండ్కి హవర్స్ హ్యాండ్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? మినిట్స్ హ్యాండ్కి హవర్స్ హ్యాండ్స్కి డిఫరెంట్ ఎంత అనేది చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ ఐమ్ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ 1 minute. 1 minute హవర్స్ అండ్ మినిట్స్ హ్యాండ్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. 1 minute హవర్స్ అండ్ మినిట్స్ హ్యాండ్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో 1 minute in 1 minute time మినిట్స్ హ్యాండ్ కవర్స్ హౌ మెనీ డిగ్రీస్? 6 degrees. హవర్స్ హ్యాండ్ కవర్స్ హౌ మెనీ డిగ్రీస్? హాఫ్ డిగ్రీ. ఓకేనా? హాఫ్ డిగ్రీ. So that's why the difference is how much? 6 minus half. 6 minus half is equal to how much? We will get 6 by 1. 6 to 12 minus 1 divided by 2 is equal to what? 11 by 2. 11 by 2 is nothing but what? 5.5 degrees. ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది నాకు? 5.5 degrees వచ్చింది. What is the difference? 5.5 degrees. This is the what? Relative angle. So relative angle. This is the standard question. Relative angle is equal to what? 5.5 degrees. This relative angle is sometimes we are also called as what? Relative distance. ఎందుకంటే యాంగిలే కదా, ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది కదా, యాంగిల్ని డిస్టెన్స్ రకంగా కూడా మనం తీసుకుంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో. Distance is equal to what? 5.5 degrees. And sometimes this is also called as what? Relative speed also. Relative speed అయినా 5.5 degrees. రిలేటివ్ స్పీడ్ అయినా 5.5 degrees, రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ అయినా 5.5 degrees, రిలేటివ్ యాంగిల్ అయినా కూడా 5.5 degrees అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి.
Next, this is the what model 1 or first problem. Let I am taking what another problem, second one I am taking. Second one ఏం తీసుకుంటున్నాను అంటే రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ బోత్ హ్యాండ్స్, రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ మినిట్ హ్యాండ్ and what hours hand, ratio of speeds of what minutes hand and hours hand, minutes hand and what hours hand. Ratio is nothing but what minutes hand divided by hours hand. Ratio is nothing but what minutes hand divided by hours hand. So now ratio is equal to distance covered by minutes hand in 1 minute, in what 1 minute, divided by distance covered by hours hand in 1 minute. ఓకేనా? రేషియో అంటే సేమ్, ఇది ఎంత టైంలో కవర్ చేస్తుందో ఇది కూడా అంతే టైంలో కవర్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? మనకేం తెలుసు, డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద మినిట్స్ హ్యాండ్ ఇన్ 1 minute 6 degrees divided by ratio distance covered by the what hours hand in 1 minute is how much? Half. This one we can write what 6 divided by 1/2. అంతేనా? డివైడెడ్ బై 1/2 అంటే ఎట్లా చేస్తాం మనము? 6 ఇంటూ దీని రెసిప్రోకల్ 2/1 is equal to what 12/1. So that's why the ratio is how much 12:1. Ratio is how much 12:1. So this ratio is how much మనకు how much we got? Ratio is 12:1. 12:1 అనేది మనకు రేషియో వచ్చింది. This is the what ratio of speeds of what minutes hand and hours hand. Now let me do what this same ratio in 2 minutes and in 3 minutes let me do. కాపీ చేసుకోండి. Now ratio of speeds of minutes and hours and in 2 minutes. ఇంతకుముందు 1 మినిట్లో వేసినాం కదా, 1 మినిట్లో వేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది? 12:1 వచ్చింది. ఇప్పుడు 2 మినిట్స్లో వేస్తున్నాను. సో రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద మినిట్స్ హ్యాండ్ ఇన్ 2 minutes డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద hours hand in 2 minutes. Distance covered by the what minutes hand in 1 minute is how much? 6. 2 minutes 6 into 2 divided by distance covered by hours hand in 1 minute is what? Half degree. In 2 minutes into 2. Okay na? So that's why how much we will get? 6/2 is 6 into 2 is what? 12 by half into 2. 2 get cancelled. 12/1 is nothing but what 12:1. మీరు 3 మినిట్స్లో వేసిన అంతే వస్తుంది, 4 మినిట్స్లో వేసిన అంతే వస్తుంది, 1 అవర్లో వేసిన అంతే వస్తుంది. ఎంత అయినా కూడా రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ మినిట్స్ హ్యాండ్ అండ్ హవర్స్ హ్యాండ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ హౌ మచ్? 12:1. 12:1 అనేది రేషియో వస్తుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ లెట్ వి డూ. Now let me concentrate. Which problems are what frequently asking? ఏ విధమైన ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నాడు? జనరల్గా మనకు ఈ క్లాక్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ మేజర్గా అడిగేది ఎక్కడ కోయిన్సైడ్ అవుతున్నవి అని అడుగుతాడు. ఎక్కువగా ఎక్కడ కోయిన్సైడ్ అవుతున్నవి. కోయిన్సైడ్ అంటే ఏంది? దిస్ ఈస్ ద వాట్ మినిట్స్ హ్యాండ్ అండ్ హవర్స్ హ్యాండ్ ఒకటే ప్లేస్లో రావాలి. అంటే వాటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత? 0. నెక్స్ట్ వన్, వెన్ దే ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. వెన్ దే ఆర్ వాట్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే హవర్స్ హ్యాండ్ ఇటు ఉంటే మినిట్స్ హ్యాండ్ ఇటు ఉండాలి, లేదా హవర్స్ హ్యాండ్ ఇటు ఉంటే మినిట్స్ హ్యాండ్ ఇటు ఉండాలి. దట్ మీన్స్ వాట్ ఈచ్ ఇట్లా ఉన్న టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ హౌ మెనీ డిగ్రీస్ వి విల్ గెట్? 180 degrees. నెక్స్ట్ వన్, పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ఇట్లా ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఉంటుంది, లేదా ఇట్లా ఎన్నిసార్లు ఉంటుంది అనేది అడుగుతాడు. సో టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 90 degrees. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు మేజర్గా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ది లెట్ వి టేక్ వాట్ కోయిన్సైడ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. కోయిన్సైడ్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటున్నాం. లెట్ ఐమ్ టేకింగ్ వన్ ప్రాబ్లమ్. ఎట్ వాట్ టైమ్ బిట్వీన్ 2 to 3 o'clock, at what time
బిట్వీన్ 2 to 3 o'clock, బిట్వీన్ ఇది కన్ఫ్యూజ్ అయితే జస్ట్ ఇట్లా చేసేయండి ఎందుకంటే 30 అనుకుంటారు ఆయన 2 to 3 o'clock both hands are coincide, both hands are coincide with each other, both hands are coincide with each other. ఇక్కడ మనకు ప్రిన్సిపల్ ఏంటి టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ప్రిన్సిపల్ ఏంది 11/2 minutes minus 30 hours. ఈ ప్రిన్సిపల్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ లెట్ వి డూ వాట్ విత్ ప్రిన్సిపల్ బేస్డ్, నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ బేస్డ్ తర్వాత నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ షార్ట్ కట్ విత్ ఇన్ 20 seconds how we will do, let me solve. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ బేస్డ్ చేద్దాం. ప్రిన్సిపల్ బేస్డ్ theta is equal to at what time between 2 to 3 o'clock both the hands are coincide means theta is equal to 0. So 11/2 into minutes is how much? Here minutes is what we should calculate. ఏ టైం దగ్గర అనేది minutes మనం calculate చేయాలి. Into 30 hours is how much? 2. 32 is 60. Now 60 sent to this side plus 60 is equal to what? 11/2 minutes. Now 2 sent to this side 120, 11 sent to this side 11 is equal to what? Minutes. ఏ మినిట్స్ దగ్గర అవి కోయిన్సైడ్ అవుతున్నవి 120/11. 120/11 ఎట్లా చేయండి? డివైడ్ చేయండి. 11 1 जा 11, సో 10. సో మనకి ఏమొస్తుంది? 10 నాకు రిమైండర్గా మిగిలింది. 10 మనకి ఏమైంది? నాకు రిమైండర్గా మిగిలింది. సో ఇప్పుడు రిమైండర్గా ఇది 11 10s 110 తీసుకోవచ్చు కదా. 11 10s 110 అంటే 10 రిమైండర్గా మిగులుతుంది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు 10/11 వచ్చింది. ద ఆన్సర్ ఐ గాట్ వాట్? 10/11. 10/11 I got. So this 10/11 is the what? Time. 10/11 అనేది ఏంటిది? టైం. 10/11 అనేది ఏంటిది మనకు? టైం, మినిట్స్. అంటే ఎట్లా అప్పుడు ఎక్కడ కోయిన్సైడ్ అవుతుంది? 2 hours 10 minutes 10/11 seconds. 2 hours 10 minutes 10/11 seconds. లేదా 10/11 past 2. 10/11 past 2. ఇదంతా ప్రాబ్లం చేసినాం కదా. Without doing problem, how we will solve? Let it take. So this is what? 2 to 3 o'clock. Now 2 to 3 o'clock means this is the what? Minutes. This is the what? Minutes hand. Next now let me take. This is the what? Hours hand. This is the what? Minutes hand. 2 అంటే ఇక్కడ తీసుకోండి. ఓకేనా? సో ఎక్కడ ఉంది అది? 10 దగ్గర ఉంది. ఎక్కడ ఉంది అది? 10 దగ్గర ఉంటుంది. సో మనకు ఇక్కడ by11 అనేది కామన్. by11 అనేది కామన్. ఇక్కడ 10 దగ్గర ఉంటుంది కదా మనకు. 10 ఎన్ని 2 o'clockలో చూపెట్టినప్పుడు దిస్ ఈస్ ద వాట్? హవర్స్ వాట్ హ్యాండ్. దిస్ ఈస్ ద వాట్? మినిట్స్ హ్యాండ్. మనకి ఈ విధంగా చూపెడుతుంది. అంటే ఇది ఎట్లా చూపెడుతుంది? 10 మీద ఉన్నట్టుగా మనకు చూపెడుతుంది. 10 మీద ఉంటుంది కదా. 10 మీద ఉన్నట్టుగా చూపెడుతుంది కాబట్టి 10/11. ఇక్కడ ఏదైతే ఇస్తామో కంపల్సరీ ఇక్కడ అదే నెంబర్ వేయాలి. 10/11. 10/11. సో దట్స్ వై 2 hours 10/11 is the answer. 2 hours 10/11 is the answer. 2 to 3 o'clock మధ్యలో. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ 1 to 2 మధ్యలో చేద్దాం. So this is the first problem. Next second problem I am taking in between 1 to 2. 1 to 2 మధ్యలో చేయాలంటే without doing what problem I am doing what within 2 or 3 or 10 or 20 seconds. 1 to 2 అంటే 1 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ this is the what? This is the what? Minutes hand, hours hand. This is the what? Hours hand. Hours hand is represents how much? This is the 5. అంతేనా? 5 minutes కి సంబంధించింది కదా. సో దట్స్ వై 5. సో 5 తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఏమవుతుంది? 5/11. 5/11. కాబట్టి 1 hour 5/11 is the answer. 1 hour 5/11 is the answer. Now let me take 4 to 5 మధ్యలో తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి 4 to 5. In between what? 4 to 5. 4 to 5 తీసుకోవాలంటే ఇది hours hand. ఓకే minutes hand, not hours hand. Minutes hand. నెక్స్ట్ ఇది 4 దగ్గర రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. 4 అంటే ఎంత? ఇది 20 కదా. 4 అంటే 20 కదా మినిట్స్కి సంబంధించి.
సో 20. సో 20కి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి నాకేమొస్తుంది 20/11. 20/11. బట్ 20/11 అంటే 11 తోటి డివైడ్ అవుతుంది కదా, 11 తోటి డివైడ్ అవుతుంది. 11 తోటి డివైడ్ అవుతుంది ఏంటిది 11 1 జా 11. 11 పోతే ఇంకెంత మిగులుతుంది 9 మిగులుతుంది. సో దట్స్ వై 1 దీనికి యాడ్ చేయండి 21 9/11 వాట్ 4. సో 4 hours 21 minutes 9/11. 4 hours 21 minutes 9/11. 4 hours 21 minutes 9/11 seconds దగ్గర అవేమవుతాయి కోయిన్సైడ్ అయితే. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? నౌ లెట్ మీ డూ ఇన్ బిట్వీన్ 7 to 8. 7 to 8 మధ్యలో చేస్తున్నాం. 7 to 8 మధ్యలో అంటే ఏం చేయాలి? దిస్ ఇస్ ద క్లాక్, దిస్ ఇస్ ద వాట్ హవర్స్ మినిట్స్ హ్యాండ్. 7 ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకేనా? 7 అంటే ఇట్లా కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తే ఎంత వస్తుంది? 35 అవుతుంది. ఓకేనా? కాబట్టి నాకేం చేయాలి? 35 into 35/11. ఆన్సర్ ఇస్ ద వాట్ 35 into 35/11. ఇది 11 తో 35 కట్ అవుతుంది కదా, 11 3 జా 33. సో 3 దీనికి యాడ్ చేయండి 38. 35లోకి వెళ్ళి 33 వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇంకెంత మిగులుతుంది 2 మిగులుతుంది. సో దట్స్ వై 38 2/11. ఎక్కడ అది 38 2/11. 38 2/11 అంటే దాని టైం ఎంత అవుతుంది నాకు 7 hours 38 2/11. దిస్ విల్ బి ద వాట్ ఆన్సర్. లేదా 38 2/11 పాస్ట్ 7. 38 2/11 పాస్ట్ 7 అనేది అర్థమవుతుంది. నౌ లెట్ వి డూ 10 to 11. నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ మోడల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 10 to 11. 10 to 11 మధ్య తీసుకుంటున్నాను. 10 to 11 మధ్యలో కనుక తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద వాట్ 10 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది కదా 10. దిస్ ఇస్ ద వాట్ 10. సో 10 అంటే ఎంత 50 అవుతుంది. సో 50 అవుతుంది. 50 into 50/11 అంతేనా? 10 అంటే ఎంత అవుతుంది 50 అవుతుంది. 50 into 50/11 ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది 11 4 జా 44. 44 అంటే ఇంకెంత మిగులుతుంది 6 మిగులుతుంది. కాబట్టి 15 దీనికి యాడ్ చేయండి 54 into 6/11. ఎక్కడ కోయిన్సైడ్ అవుతాయి అవి 54 into 6/11 మధ్యలో కోయిన్సైడ్ అవుతాయి. నౌ లెట్ వి టేక్ వాట్ 11 to 12 మధ్యలో తీసుకుందాం. 11 to 12 అంటే ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి. దిస్ ఈస్ ద వాట్ మినిట్స్ హ్యాండ్, దిస్ ఈస్ ద వాట్ అవర్స్ హ్యాండ్. ఓకేనా? సో ఎంత అవుతుంది 55 degrees కావాలి కదా. సో దట్స్ వై 55 into 55/11. 55 into 55/11. సో ఇక్కడ 11 5 జా 55 కదా, 11 5 జా 55. ఇక్కడ కింద 11. సో 11 5 జా 55 అంటే 5 ని 55 కి యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది 60 వస్తుంది. 60 అనేది ఏంది మినిట్స్. ఈ 60 మినిట్స్ మనకు ముందర ఆన్సర్ 11 తోటి రాస్తాం కదా, 11 కు 60 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది నాకు 12 వస్తుంది. కాబట్టి 12 అనేది నాకు ఏమవుతుంది ఆన్సర్ అవుతుంది. కానీ ఇది ఇన్ బిట్వీన్ అడిగినాడు. 11 కావద్దు 12 కావద్దు, 11కి 12కి మధ్యలో ఉండాలి. 11కి 12కి మధ్యలో ఉండాలి కాబట్టి 11కి 12కి మధ్యలో 12 ఉంటుందా? ఉండదు. కాబట్టి ఇన్ బిట్వీన్ 11 to 12 ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఇన్ బిట్వీన్ 11 to 12 ఈజ్ వాట్ నాట్ పాసిబుల్. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో 11 to 12 మధ్యలో పాసిబుల్ కాదు. 11 to 12 మధ్యలో పాసిబుల్ కాదు. అట్లనే సేమ్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ వాట్ 1 to 2. 1 to 2 మధ్యలో పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా? లెట్ మీ టేక్ ఇన్ బిట్వీన్ వాట్ 1 to 2. 1 to 2 మధ్యలో అయింది. సో 12 to 1. 12 to 1 మధ్యలో లెట్ యూ టేక్. సో 12 ఉంది కదా ఇది. సో 12 to 1 మధ్యలో అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? అది 12 మీద ఉంటుంది. సో 12 to 1 మధ్యలో అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? 12 మీద ఉంటుంది. సో 12 మీద ఉంటుంది కాబట్టి నేనేం చేసుకోవాలి 12/11. ఓకేనా? 12/11. 12/11 అంటే 11 1 జా కట్ అవుతుంది కదా. ఈ 1 దీనికి యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది నాకు 12 వస్తుంది. అంటే 12 1/11 వస్తుంది. 12కి 1 యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలి నాకు 1 రావాలి. 12కి 1 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది 1 వస్తుంది. కానీ 12 to 1 మధ్యలో ఉండాలి. ఎక్కడ ఉండాలి అది 12 to 1 మధ్యలో ఉండాలి. కాబట్టి 12 to 1 మధ్యలో కూడా పాసిబుల్ కాదు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇవి రెండు వాట్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడెక్కడ పాసిబుల్ కావో చెప్పండి నాకు. ఎక్కడెక్కడ పాసిబుల్ కావు? 11 to 12 మధ్యలో పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు, 12 to 1 మధ్యలో పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు, 11 to 12 మధ్యలో పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు, 12 to 1 మధ్యలో కూడా పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు మొత్తం కోయిన్సైడ్ ఎన్నిసార్లు అయితే చెప్పండి 2 times. ఇక్కడ ఒకటి పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ ఒకటి పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి మొత్తం ఎన్నైతే ఇక్కడ కౌంట్ చేయండి 12 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఏంటంటే 1 2 3 4 5 ఇది 5 టైమ్స్. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ప్లస్ 5. సో టోటల్ ఎంత 10 టైమ్స్. ఈ 10 టైమ్స్ మధ్యలో ఈ 11 to 1 మధ్యలో ఎక్కడైనా కోయిన్సైడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా? ఎక్కడైనా కోయిన్సైడ్ అయితాయా? ఎస్, ఇక్కడ 12 దగ్గర ఒకసారి కోయిన్సైడ్ అవుతాయి కదా. సో దట్స్ వై +1 యూ కెన్ టేక్. మీన్స్ వాట్ 11. How many times it will coincide? 11 times it will coincide. 11 times in what? 12 hours. 12 hours లో 11 times coincide అవుతుంది. కాబట్టి 24 hours లో ఎన్నిసార్లు coincide అవుతుంది? 22 times coincide అవుతుంది. 22 times coincide అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు ఒకటి చెప్పండి. That means what? In order to coincide, how much angle it will rotates? In order to coincide, how much angle it will rotates is nothing but how many minutes తర్వాత ఎన్ని మినిట్స్ తర్వాత అవి ప్రతిసారి కోయిన్సైడ్ అయితాయో. నౌ లెట్ వి క్యాలిక్యులేట్. ఫస్ట్ బిఫోర్ దట్ కాపీ ఇట్. నౌ we are going to calculate what? ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము? ప్రతి ఎన్ని మినిట్స్ తర్వాత కోయిన్సైడ్ అవుతుందని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ లెట్ వి టేక్ వాట్ 1 to 2. 1 to 2 మధ్యలో ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది? 10 10/11. 2 to 3 మధ్యలో ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది? ఎప్పుడు కోయిన్సైడ్ అవుతుంది? 15 15/11. అంతేనా? 2 to 3 మధ్యలో ఎప్పుడు? 1 to 2 మధ్యలో 1 అంటే 5 మీద ఉంటుంది కదా అది. సో 5 5/11. సో 2 to 3 మధ్యలో 10 10/11. నెక్స్ట్ 3 to 4 మధ్యలో 15 15/11. 4 to 5 మధ్యలో 20 20/11. అంతేనా? చేసినాం కదా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని. ఇప్పుడు నాకు ఈ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ ఎంతనో చూడండి. ఈ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ ఎంత? 5కి 10కి మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత? 5 నుంచి 5 వరకు 50 minutes. ఇంకొక 5 ఎక్స్ట్రా ఉంది. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది నాకు? 55. సారీ, సో ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది నాకు? 5కి 5 minutes కదా. సో ఇది ఇక్కడ ఇది హవర్స్. ఇది 1 hour, ఇది 2 hours, ఇది 3 hours, ఇది 4 hours. సో 1 to 2 మధ్యలో ఎంత? 1 to 2 మధ్యలో ఎంత వచ్చింది? ఎన్ని మినిట్స్ ఉంటుంది? 60 minutes. ఈ 5 to 10 మధ్యలో ఎంత గ్యాప్? 5 minutes. 1 to 2 మధ్యలో 60 minutes గ్యాప్, 5 to 10 మధ్యలో 5 minutes గ్యాప్, ప్లస్ ఇది 5 10. 5కి 10 మధ్యలో ఎంత గ్యాప్? 5/11. సో టోటల్ ఎంత వస్తుంది నాకు? 65 5/11. 65 5/11 వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్య కూడా గ్యాప్ చూడండి. 2 to 3కి ఎంత? 60 minutes. 10 to 15 ఎంత? 5 minutes. 10 to మళ్ళీ 15 ఎంత? 5 minutes by 11. 5 seconds by 11. 5/11. So that's why I got as what? 65 5/11. If you go through like this, you will also get what? 65 5/11. అంటే ఎవ్రీ టైం ప్రతిసారి దే ఆర్ కోయిన్సైడ్. ఎవ్రీ టైమ్ దే ఆర్ కోయిన్సైడ్ ఆఫ్టర్ 65 minutes 5/11 seconds. ఆఫ్టర్ వాట్? 65 minutes 5/11 seconds తర్వాత అవి కోయిన్సైడ్ అయితే అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు in 12 hours how many times they are coincide? In 12 hours how many times they are coincide? Calculate చేసినాము ఇంతకుముందు 11 times. In what 24 hours how many times they are coincide? What 22 times. Coincide means what? Theta is equal 0, theta is equal 0. సో ఎన్నిసార్లు కోయిన్సైడ్ అవుతున్నాయి? 1 hourలో 12 hours లో 11 times అయితే 1 dayలో ఎన్నిసార్లు కోయిన్సైడ్ అవుతున్నవి? హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కోయిన్సైడ్? 22 times ఇట్ ఈస్ కోయిన్సైడ్. ఎక్కడెక్కడ పాసిబుల్ కావట్లేదు? 11 to 12 మధ్యలో పాసిబుల్ కాదు. అదేవిధంగా 12 to 1 మధ్యలో పాసిబుల్ కాదు. పాసిబుల్ కానిది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. 12 to 1 మధ్యలో పాసిబుల్ కాదు, 11 to 12 మధ్యలో పాసిబుల్ కాదు. సో ఇది కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకున్న తర్వాత we will go to another concept. నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి. At what time hours hand and minutes hand are opposite to each other between 2 to 3 o'clock. Between 2 to 3 o'clock మధ్యలో ఆపోజిట్గా ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఆపోజిట్గా ఉండాలి. Between 2 to 3 o'clock.
బిట్వీన్ 2 to 3 o'clock అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది, 2 o'clock అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకేనా, 2 o'clock ఇక్కడ ఉంటుంది. సో అప్రాక్సిమేట్ ఆపోజిట్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది, నాకు 8 వస్తుంది. అంటే +6 యాడ్ చేసుకోవాలి జనరల్గా. సో 8 వస్తుంది. 8 దగ్గర రావాలంటే ఎంత, ఎన్ని మినిట్స్ అవుతుంది, 40 మినిట్స్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై 40 × 40/11. 40/11. 40/11 అంటే 11 ఎంత అవుతుంది, 11 3 జా 33. 11 వాట్ కట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 11 3 జా 33. 33 పోతే ఎంత ఉంటుంది, ఇంకా 7 ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ 3 దీనికి యాడ్ చేయండి, 43 7/11. 43 7/11. 43 7/11 is the what answer. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లెట్ వి టేక్ వాట్ అనదర్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు 2 to 3 తీసుకున్నా కదా. నెక్స్ట్ లెట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వాట్ 1 to 2 మధ్యలో తీసుకుందాం. 1 to 2 మధ్యలో. 1 to 2 మధ్యలో తీసుకోవాలంటే ఇది ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి. 1 to 2 మధ్యలో తీసుకోవాలంటే 1కి తీసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ 1. తర్వాత ఎక్కడ ఆపోజిట్గా ఎక్కడ ఉంటుంది, దీనికి అప్రాక్సిమేట్గా 6 యాడ్ చేయాలి. సో 7 దగ్గర ఉంటుంది. 7 అంటే ఎంత, 35 మినిట్స్. సో దట్స్ వై 35/11. సో 11 ఎంత పోతుంది, 3లో పోతుంది. 3లో పోతే ఇంకెంత మిగులుతుంది, 2 మిగులుతుంది. సో దట్స్ వై 35 + 3 ఎంత, 38. 38 వాట్ 2/11. ఎక్కడ కోయిన్సైడ్ అవుతుంది అవి, 38 2/11 దగ్గర కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ లెట్ వి టేక్ వాట్ ఇన్ బిట్వీన్ 8 to 9. 8 to 9 దగ్గర తీసుకోవాలంటే ఎక్కడ ఉండాలి, అది 8 దగ్గర ఉండాలి. 8 అంటే ఎక్కడ, 6 7 8. 8 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, 8 + 6. 8 + 6 ఎంత, 14. 14 అంటే ఎంత, 2. సో 2 అంటే ఎన్ని మినిట్స్ అవుతుంది, 10. సో 10 10/11. ఎక్కడ 10 10/11. 8 తర్వాత ఎక్కడ అవి అవుతుంది, 10 10/11. సో ఇప్పుడు లెట్ వి టేక్ వాట్ ఇన్ బిట్వీన్ 5 to 6. ఎక్కడ తీసుకుంటాను నేను, 5 to 6 మధ్యలో తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ అవర్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్. యూ కెన్ టేక్ నౌ ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇన్ బిట్వీన్ వాట్ 5 to 6. 5 to 6 మధ్యలో తీసుకుంటున్నాను. 5 to 6 మధ్యలో తీసుకుంటున్నాను అంటే ఎంత అవుతుంది, ఇది 5. ఇక్కడ 5 దగ్గర ఉండాలి. 5 + 6 ఎంత, 11. 11 అంటే ఎంత, 55. సో దట్స్ వై 55 × 55/11. 11 దగ్గర ఉండాలంటే మినిట్స్ ఎంత, 55 కదా. 55 × 55/11. సో 11 5 జా 55. సో దట్స్ వై 5 దీనికి యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 60 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏముంది, ఏం లేదు. ఇదంటే సెకండ్స్ది, ఏం లేదు. 0/11 వచ్చింది సెకండ్స్ది. సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, నాకు 60 వచ్చింది. 60ని 5కి యాడ్ చేయండి. ఇది ఇట్లా రాయాలి కదా, 5 60 0/11 సెకండ్స్. సో 60 మినిట్స్ దీనికి యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 6 వస్తుంది. కానీ 5 to 6 మధ్యలో అని అడిగిండు. 5 to 6 మధ్యలో అని అడిగిండు. 5 to 6 మధ్యలో అని అడిగిండు కాబట్టి 5 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, 6 కంటే తక్కువ ఉండాలి. 6గా ఉండకూడదు. కాబట్టి ఇది నాట్ పాసిబుల్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నాట్ పాసిబుల్. పాసిబుల్ అవుతుందా, నాట్ పాసిబుల్. నాట్ పాసిబుల్ అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 5 to 6 మధ్యలో పాసిబుల్ అవుతుందా, పాసిబుల్ కావట్లేదు. సిమిలర్లీ 6 to 7 కూడా చేసి చూద్దాం. 6 to 7 మధ్యలో చేసి చూద్దాం. 6 to 7 అంటే ఎంత, 6 కదా. ఇదంతా 6 కదా. 6 కంటే ఇటు ఆపోజిట్లో ఎంత ఉంటుంది, 12 ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఐ షుడ్ టేక్ యాజ్ వాట్ 12 అంటే ఎంత వస్తుంది నాకు. 12 అంటే ఎంత తీసుకోవాలి, 6 to 7 మధ్య 12 అని అంటే 6 అంతేనా, 6. ఇది మినిట్స్ ఎంత ఉంటుంది నాకు, 0 కదా. 0/11. 0/11 అంటే మినిట్స్ లేదు, హవర్స్ లేదు. ఎగ్జాక్ట్ 6 o'clock. కానీ 6 to 7 మధ్యలో అని అడుగుతున్నాడు. ఇన్ బిట్వీన్ 6 to 7. ఇన్ బిట్వీన్ 6 to 7. ఇన్ బిట్వీన్ 6 to 7 అంటే 6 కావద్దు, 7 కావద్దు. 6 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, 7 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్ 7 వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ నాట్ పాసిబుల్. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ కెప్ట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సో ఈ 5 to 6 మధ్య పాసిబుల్ కాదు. అదేవిధంగా 6 to 7 మధ్య కూడా పాసిబుల్ కాదు. 6 to 7 మధ్య కూడా పాసిబుల్ కాదు. ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే విధంగా ఇంతకుముందు మనం చేసినట్టే ఇప్పుడు చూడండి, ఇది దిస్ ఈజ్ ద క్లాక్. 12 6 3 9. సో 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10. 9 అయిపోయింది, 10 11. సో ఇది క్లాక్ కదా. ఇప్పుడు ఎవ్రీ డే హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ కోయిన్సైడ్. ఎవ్రీ డే ప్రతిసారి ఎక్కడ ఏమన్నాడు, పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి అని అడిగినాడు. ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎన్నిసార్లు వస్తుంది, ఇక్కడ పాసిబుల్ కాదు కదా, ఇక్కడ పాసిబుల్ కాదు. ఓకేనా.
సో కాబట్టి 1 2 3 4 5 ఇది 5 టైమ్స్. ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 4 5 ఇది 5 టైమ్స్. సో 5 ప్లస్ 5 ఎన్ని టైమ్స్? 10 టైమ్స్. ఇవి కాకుండా ఇంకెక్కడైనా పాసిబుల్ అయ్యే అవకాశం ఉందా? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్ 6 దగ్గర దే ఆర్ ప్రజెంట్ లైక్ దిస్. ఇట్లా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లస్ 1. సో టోటల్ ఎన్ని వచ్చినాయి నాకు? 11 టైమ్స్ వచ్చినాయి. టోటల్ 11 టైమ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి వాట్ ఇన్ 12 అవర్స్, దట్ మీన్స్ వాట్ ఇన్ 12 అవర్స్ ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? ఇన్ 12 అవర్స్ they are exactly opposite to each other 11 times. So in 24 hours they are exactly opposite to each other 22 times. ఎన్నిసార్లు వస్తుంది నాకు? 22 టైమ్స్ వస్తుంది అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 22 టైమ్స్ వస్తుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా 5 to 6 అని ఇచ్చినాడు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇట్లా కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎట్లా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది? సో 8 5 to 9 9 o'clock 8 5 to 9 మధ్యలో ఇచ్చినాడు అనుకోండి. వాడు ఏమన్నా కథలు వాడాలి మినిట్స్ తోటి, మనకు సంబంధం లేదు. ఓన్లీ యూ కెన్ టేక్ హవర్స్నే తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హవర్స్ని తీసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నాను. సో హవర్స్ అంటే ఎంత? 8 కదా. ఇక్కడ 8 ఉంది, ఇక్కడ 8 ఉంది అని అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? 8 + 6 14 అంటే ఎంత? ఇది 2 దగ్గర వస్తుంది అంటే 10 అవుతుంది. సో 10/11 అంటే ఎక్కడ వస్తుంది? 8 10/11 దగ్గర కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. అంటే 5 కంటే ఎక్కువనే ఉంది కదా. అట్లా మీరు ఎన్ని మినిట్స్ తీసుకున్నా దానికంటే ఎక్కువనే వస్తుంది. కాబట్టి మీరు అట్లా ప్రాబ్లమ్ని చేసినట్టయితే మీకు ఈజీగా సాల్వ్ అవ్వడము జరుగుతుంది. 8 5 to 9 మధ్యలో ఈ విధంగా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇది మనకు సింపుల్ ప్రాబ్లం. దీనికంటే ఎక్కువ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5 తీసుకున్నప్పుడు ఇట్లా వచ్చింది కదా. ఇక్కడ నాకు 15 తీసుకున్నాను అనుకోండి. 15 తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? 15 తీసుకున్నా కూడా నాకు ఆన్సర్ 8నే కన్సిడర్ చేసేవాడు ఇంతే వస్తుంది. అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా చేద్దాం అనేది నౌ లెట్ వి డూ వాట్ తర్వాత చేద్దాం. అది కూడా ఒక సింపుల్ లాజిక్ ఉంటుంది. లాజిక్ ప్రకారం చేద్దాము. ఇక్కడికి సో దట్ మీన్స్ వాట్ వీడియో లెంత్ చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నౌ లెట్ వి స్టాప్ హియర్. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద వాట్ ఇంటెలిజెన్స్ క్లాస్ 52. సో ఇంటెలిజెన్స్ 52 క్లాస్ వర్క్, ఇంటెలిజెన్స్ 52 హోంవర్క్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ 52 ఎగ్జామ్. ఓకే, క్లాస్ వర్క్ ఏంటి? బోర్డు మీద ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే డిస్కస్ చేసినామో అవి క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో రాయండి. Homework and exam, who wants to do some more problems and who wants to increase their knowledge, and as well as who wants to check up their knowledge or concept or grip upon this concept. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద గ్రిప్ ఎంత ఉంది, నాలెడ్జ్ ఎంత వచ్చింది అని తెలవాలనుకుంటే ఎగ్జామ్ రాయాలి. లేదు ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలనుకుంటే హోంవర్క్ చేయాలి. కాబట్టి హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎగ్జామ్ ప్రాబ్లమ్స్, హోంవర్క్ పేపర్స్, ఎగ్జామ్ పేపర్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఏంటి ఆ స్క్రీన్ మీద ఉండే నంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. సో కైండ్లీ సెండ్ మీ what homework and exam papers related to 52 class of intelligence and they will send you what exam papers and homework papers along with what solutions పంపిస్తారు, ఆన్సర్స్ పంపిస్తారు, ఆ పేపర్స్ కూడా పంపిస్తారు. మీకు ఎట్లాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మీరు ఒక టీచర్ను మీ ముందర పెట్టుకొని ఎట్లయితే సాల్వ్ చేస్తున్నారో అదే విధంగా మీకు అన్ని సొల్యూషన్స్ మీకు అక్కడ అవుపిస్తుంది. ఓకేనా? రైట్, ఏ విధమైన మీకు ఇబ్బంది ఉండదు. సో దట్స్ వై మీరు సెండ్ చేయండి. సెండ్ చేస్తే ఒకసారి సెండ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది, అలవాటు అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్, బాయ్ బాయ్, హ్యావ్ ఏ నైస్ డే.